Good morning, students. In previous lecture, we have seen electric potential, the electric level at a point is called the electric potential at that point. Then potential difference. The potential difference between 2 points in an electric field is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other point is called potential difference. Then potential difference of a cell. The difference in potential between the positive and negative terminals of a cell is the potential difference of that cell. Potential difference V is equal to W upon Q, means work upon charge. Then we have seen the volt. The potential difference between 2 points is said to be 1 volt. If 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another, means 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. Then free electrons. Every atom of a metallic conductor has one or more outermost electrons which are very weakly bound to the nucleus, and these are called free electrons. And these free electrons, when potential difference is applied or used in wire, these electrons flow from lower level to higher level. Means negatively charged, they start moving from negative, means lower potential, to the positive, higher potential terminal of a cell. Then today, electric current. इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याला, विद्युत धारा. आता तारेमधून वीज कशी वाहते याची आपण माहिती घेतली. त्यामध्ये आपण बघितलं की इलेक्ट्रॉनचा फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स कसे वाहतात, तर ऋण प्रभारित असल्यामुळे ते काय करतात, कमी विभवाकडून ऋण टोकाकडून धन टोकाकडे वाहतात. परंतु आपली कन्व्हेन्शनल वे इलेक्ट्रिक फ्लो कसा आहे, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. An electric current is the flow of electrons through a conductor. Quantitatively, current I is defined as the charge passing through a conductor in unit time. वाहकातून वाहणारा इलेक्ट्रॉनचा प्रवाह. Electrical current is the flow of electrons through a conductor. Means the charge passing through a conductor in unit time. So I is equal to Q upon T. Q means charge and T time taken. The unit of charge in SI unit is, the unit of charge in SI unit is coulomb. इथपर्यंत आपण माहिती घेतलेली होती. त्यानंतर आपण एम्पियर, आंद्रे एम्पियर यांची माहिती घेतली. त्यानंतर आता आज आपण रेजिस्टन्स अँड ओहम्स लॉ, म्हणजे विद्युत रोध आणि ओहमचा नियम हे पाहणार आहोत. रेजिस्टन्स अँड ओहम्स लॉ. जॉर्ज सायमन ओहम यांनी आपणाला या रेजिस्टन्स संबंधी माहिती दिलेली आहे आणि त्यांचा नियम सूत्रासह, फॉर्म्युलासह आपण पाहणार आहोत.
German scientist George Simon Ohm. Ohm's law. The relationship between the current flowing through a wire I and the potential difference across its ends V, potential difference V, can be obtained from the law if the physical state of a conductor remains constant. The current I flowing through it is directly proportional to the potential difference V between its two ends. वाहकाची भौतिक अवस्था कायम असताना वाहकामधून वाहणारी विद्युतधारा ही त्या वाहकाच्या दोन टोकामधील विभवांतरास समानुपाती असते. डायरेक्टली प्रपोर्शनल, समानुपाती असते. आता फिजिकल स्टेट म्हणजे काय? फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर मीन्स इट्स लेंथ, लांबी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, काटछेदी क्षेत्रफळ, temperature and the material it is made up of. So I proportional to V. So I is equal to, I current is equal to K. K means constant of proportionality, स्थिरांक, constant of proportionality. I is equal to K V. I into 1 upon K. न्यूमरेटरचं डिनॉमिनेटरचं न्यूमरेटर केव्हा होतं? ज्यावेळी इक्वल टूच्या पलीकडं साईड चेंज केल्यावर. तसं आहे ते 1 अपॉन क्यू, 1 अपॉन के. आय इंटू 1 अपॉन के इज इक्वल टू व्ही. सो 1 अपॉन के इज इक्वल टू आर. आर मीन्स रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर, वाहकाचा रोध. रोध म्हणजे अडथळा, ऑब्स्ट्रक्शन. त्याला आपल्याला इथं पुस्तकामध्ये एक नवीन शब्द दिलेला आहे, हिंड्रन्स. लिहून ठेवा बघा, HINDRANCE. हिंड्रन्स म्हणजे अडथळा. म्हणून स्पीड ब्रेकरसारखं चिन्ह दाखवतात बघा. रेजिस्टन्स, रोध. वाहनाला जसं गती कमी करण्यासाठी शाळा असेल किंवा एखादा चौक असेल किंवा जिथं जास्त वर्दळीची जागा असेल त्या ठिकाणी काय करतात? स्पीड ब्रेकर असतो ना. तसं याच्यामध्ये सुद्धा करंट फ्लो आहे तो कंट्रोल करण्यासाठी काय केला जातो? रेजिस्टन्स असतो. त्याला वाहकाचा रोध म्हणतो आपण. लक्षात येत आहे? तर रेजिस्टन्स, आर मीन्स रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर. सो I इंटू आर इज इक्वल टू व्ही. हेन्स व्ही इज इक्वल टू IR. सो आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय. अँड दिस इज नोन ॲज ओहम्स लॉ. यालाच काय म्हणतात? या सूत्रालाच ओहमचा नियम असे म्हणतात. आता याचं SI युनिट काय आहे बघा. SI युनिट ऑफ रेजिस्टन्स इज ओहम. त्या शास्त्रज्ञाचंच नाव दिलेलं आहे बघा त्याला. पोटेन्शियल डिफरन्स अँड करंट आर मेजर्ड इन, पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर्ड इन व्होल्ट्स अँड करंट मेजर्ड इन एम्पियर. सो द युनिट ऑफ रेजिस्टन्स इज कॉल्ड ओहम. त्याचं या ठिकाणी आपणाला चिन्ह दाखवलेलं आहे बघा. ते या पद्धतीने लिहायचं आहे, ते जोडायचं नाही. बरोबर सिम्बॉल त्याचं दाखवलेलं आहे बघा. 1 व्होल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओहम. रेजिस्टन्स ऑफ 1 ओहम. 1 ओहम रोध कशाला म्हणतात? इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर when 1 व्होल्ट potential difference is applied between its ends, then the resistance of the conductor is 1 ohm. वाहकाच्या दोन टोकामध्ये जर 1 व्होल्ट विभवांतर प्रयुक्त केलं, अप्लाय केलं, 1 व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाइड बिटवीन इट्स टू एंड्स, वाहकाच्या दोन टोकामध्ये, तर त्याला काय म्हणतात? देन द रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओहम. तर त्या वाहकाचा रोध किती असतो? 1 ओहम असतो. रेजिस्टन्स अँड रेजिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर.
पहिल्यांदा आपण इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट या शास्त्रज्ञाचा परिचय करून घेऊया थोडक्यात. जो पेन्सिलनी फुली केलेला भाग आहे तो रिड्यूस सिलेबस आहे खरा, पण आपल्याला माहितीसाठी घेतो आहे. जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज सायमन ओहम एस्टॅब्लिश अ लॉ फॉर मेजरिंग द रेजिस्टन्स ऑफ अ कंडक्टर and in his honor the unit of resistance is called the ohm. या ओहम जर्मन शास्त्रज्ञांनी आपणाला विद्युत वाहकातील रोध मोजण्यासाठी जो नियम प्रस्थापित केला त्यांच्या सन्मानार्थ रोधाच्या एककास नाव काय दिलं? मग ओहम दिलेलं आहे. वाहकाचा रोध आणि रोधकता, रेजिस्टन्स अँड रेजिस्टिव्हिटी ऑफ ए कंडक्टर. We have seen large number of free electrons in a conductor. We have learned this point. And they are continuously in random motion. When potential difference is applied between two ends of the conductor, these electrons start moving from the point at lower potential to higher potential. याची आपण काल माहिती घेतली की इलेक्ट्रॉनचा फ्लो कसा असतो, लोअर पोटेन्शियल टू हायर पोटेन्शियल. तरी पण आपण करंट कसा फ्लो झाला म्हणतो, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम निगेटिव्ह टर्मिनल टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल. And this directional motion of the electrons causes the flow of current, and moving electrons strike the atoms and ions which lie along their path. Such collision causes hindrance म्हणजे अडथळा to the flow of electrons and oppose the current, and this hindrance is called the resistance of the current. Means this obstruct, obstruct अडथळा. and to produce heat, याच अडथळ्यामुळं काय होते, तार तापण्याची क्रिया होते. किंवा आपण जूलचा नियम पुढे बघणार आहे त्याच्यामध्ये ही उदाहरणं येतात की अडथळ्यामुळं काय होतं की विद्युत धारा वाहण्यास विरोध होतो, आणि या विरोधालाच काय म्हणतात, वाहकाचा रोध असं म्हटलं जातं. ॲट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टन्स आर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ. आता हा रोध कशावर अवलंबून असतो, तर वाहकाची लांबी. कंडक्टर्स डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ. लेंथ इन्क्रीजेस, रेजिस्टन्स increases. Area of cross section, काटछेदी क्षेत्रफळ, and the material it is made up of, आणि ती वस्तू म्हणजे वाहक पदार्थ कोणता आहे त्याच्यावरही अवलंबून असते रोधकता. त्याचा आपण फॉर्म्युला बघूया. इफ द रेजिस्टन्स ऑफ अ कंडक्टर इज R, then R proportional to L. L length, R resistance, also R proportional to 1 upon A area of cross section, area. So R proportional to L upon A, length upon cross section area of cross section. So R is equal to rho, ते P सारखं दाखवलं ना त्याला रो म्हणायचं, रो L upon A. Rho is the constant of proportionality and is called the resistivity of the material. जो रो हा समानुपात स्थिरांक दाखवलेला आहे, या स्थिरांकाला वाहक पदार्थाची काय म्हणतात, रोधकता म्हणतात. सो SI units of resistivity is ohm meter. या ठिकाणी आपणाला लिहून दाखवलेलं आहे बघा, ओहम मीटर. ओहमचं चिन्ह दाखवायचं आणि एम मीटर. रेजिस्टिव्हिटी is a specific property of a material and different materials have different resistivity. ही एक प्रॉपर्टी आहे,
म्हणजेच एक काय गुणधर्म आहे, एक विशिष्ट असा स्पेशल असा काय स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आहे रेझिस्टिव्हिटी, वैशिष्ट्यपूर्ण गुणधर्म आहे आणि म्हणून प्रत्येक पदार्थाची रोधकताही वेगवेगळी असते, भिन्न असते. फॉर एक्झाम्पल रेझिस्टिव्हिटी ऑफ सम मटेरियल्स, कॉपर 1.7 into 10 raised to minus 8 ohm meter, nichrome 1.1 into 10 raised to minus 6 ohm meter, and diamond 1.62 into 10 raised to 13 to 1.62 into 10 raised to 18 ohm meter. So resistivity is different for different material. Then electric circuit, Vidyut Paripath, a continuous path of an electric current through conducting wires connected to the two ends of a cell and other resistance is called an electric circuit. म्हणजेच विद्युत घटाच्या दोन आग्रामध्ये म्हणजे टोकामध्ये जोडलेल्या वाहक तारा आणि इतर रोध यामधून वाहणाऱ्या विद्युतधारेचा जो सलग मार्ग आहे म्हणजेच विद्युत परिपथ. आता ही सर्किट डायग्राम आपल्याला दाखवताना याच्यामध्ये वेगवेगळे कंपोनंट्स दाखवलेले आहेत बघा. डिफरंट कंपोनंट्स आर टू बी कनेक्टेड इन द सर्किट बाय युजिंग स्पेसिफिक सिम्बॉल्स. त्याच्यासाठी काही सिम्बॉल पण यूज करतात आणि इथं नावं पण लिहून दाखवलेलं बघा. ए फॉर ॲमीटर, व्ही व्होल्टमीटर, आर रेजिस्टन्स, मी तुम्हाला सांगितलं ना अडथळा स्पीड ब्रेकर सारखं दाखवतात बघा, आर रेजिस्टन्स. देन इलेक्ट्रिक सर्किट, याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक सेल, बॅटरी, पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह म्हणले की मोठी रेषा दाखवतात आणि निगेटिव्ह म्हणलं की छोटी. अँड ॲरो शोज पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. आणि या ठिकाणी जे ॲरो दाखवलेले आहेत ना ते पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह टर्मिनल दाखवायचे नेहमी. बघा आहेत का, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. अँड सच अ फिगर इज कॉल्ड अँड इलेक्ट्रिक सर्किट. अशी जी रेखाकृती आपल्याला जी दाखवलेली आहे त्याला काय म्हणतात, विद्युत परिपथ. तर याच्यासाठी एक एक्सपेरिमेंट आपल्याला दिलेलं आहे बघा. आता या आकृतीमध्ये आपणाला जे इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ दाखवलेलं आहे त्याच्यामध्ये ॲमीटर कशासाठी यूज करतात सांगा. ॲमीटर इज यूज टू मेजर करंट, विद्युतधारा मोजण्यासाठी. व्होल्टमीटर टू मेजर पोटेन्शियल डिफरन्स, व्होल्टमीटर पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजेच काय विभवांतर मोजण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो. आता आपणाला माहिती आहे करंट केव्हा फ्लो होतो, ज्यावेळी मटेरियल हे काय पाहिजे मेटॅलिक, त्याच्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन असतील तर इलेक्ट्रिक करंट काय होतो, फ्लो होतो. आणि जर त्याच्यामध्ये कुठं सर्किट ब्रेक झालेलं असेल, वायर ब्रेक झाली असेल तर करंट फ्लो होत नाही. आणि सर्किटमध्येच म्हणून ऑन ऑफ करण्यासाठी स्विच वापरतात बघा. ऑन केलं की काय करतो, तो वायर कनेक्ट करतो आणि स्विच ऑफ केला बंद केला म्हणजे काय होतं, त्या ठिकाणी परिपथ खुलं होतं. म्हणजेच काय होतं, ते कनेक्शन ब्रेक होतं. लक्षात येते, म्हणून तर त्याच्यामध्ये स्विच यूज केलेला असतं बघा. त्याचाच इथं उपयोग केलेला आहे. जर सर्किट ब्रेक असेल किंवा जर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल नसतील तर बल्ब काय होत नाही, ग्लो होत नाही. ग्लो म्हणजे पेटणे किंवा लायटेड म्हणजे प्रकाशित होणे. आणि त्याच्या विरुद्ध शब्द आहे अनलाइटेड म्हणजे अप्रकाशित. हे तुम्हाला माहिती आहे. जर रबर पीस जर यूज केला, ग्लास किंवा पेपर, तर हा बॅड कंडक्टर आहे, इन्सुलेटर आहे, त्याच्यामधून इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होत नाही. त्यामुळं हा जो प्रश्न आहे हा सहज तुम्ही सोडवू शकता. देन सम सिम्बॉल्स मीन्स कंपोनंट्स shows in symbols used in electric circuit and their uses.
आता आपण बघितलं व्होल्टमीटर ॲमीटर कसं दाखवतात किंवा बॅटरीचं सेल हे असं का दाखवतात, तर थोडक्यात आपणाला जास्त माहिती मिळावी, म्हणजे थोड्या चिन्हामध्ये जास्त माहिती मिळवण्यासाठी त्याचे आता उपयोग बघूया आपण. कंपोनंट इलेक्ट्रिक सेल तो कसा दाखवतात बघा, माहिती आहे तुम्हाला, चित्र त्याचं चित्र कसं आहे ते. सिम्बॉल बघा, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल, यूज टू अप्लाय अ पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर. देन बॅटरी, कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स, अनेक गटांचा संच. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अशीच टर्मिनल दाखवायची. टू अप्लाय अ लार्जर पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर. ओपन टॅप की और प्लग की. टॅप कळ किंवा प्लग कळ परमनंट जर यूज करायचं झाला तर प्लग की, कंटिन्युअस फ्लो असेल तर. आणि वेनेवर नीड, ज्यावेळी गरज असेल इलेक्ट्रिसिटीची त्यावेळी आपण काय करतो, टॅप कळ यूज करतो. टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट फ्लोईंग इन अ सर्किट बाय डिस्कनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ अ वायर. असे दोन प्रकार आहेत त्याचे. क्लोज टॅप की और प्लग की, बंद टॅप कळ किंवा प्लग कळ दाखवलेलं आहे. टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट बाय कनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ अ वायर स्ट्रेट लाईन्सच दाखवायची किंवा बेंड लाईन किंवा कर्व लाईन, जशी गरज असेल त्यानुसार आपण दाखवू शकतो. टू कनेक्ट व्हेरियस कंपोनंट्स इन द सर्किट, विविध घटक परिपथात जोडण्यासाठी. क्रॉसिंग वायर, कलर चेंज दाखवलेला आहे किंवा थोडी बेंड दाखवलेली आहे, कर्व दाखवलेला आहे बघा, हाफ कर्व आहे का. टू शोज वायर विच क्रॉस बट आर नॉट कनेक्टेड, ती जोडलेली नाही आहे, दोन डिफरंट दाखवलेले आहेत. त्याचा अर्थ काय, कलर डिफरंट यूज केलेले आहेत बघा. तो क्रॉस झालेला असला तरी करंट डिफरंट यूज केलेला आहे, किंवा दुसऱ्यामध्ये कर्व पाथ दाखवलेला आहे किंवा हाफ सर्कल दाखवलेला आहे, तर त्यासाठीच की क्रॉसिंग वायर आहे. लाईट बल्ब दोन प्रकारे दाखवतात ते बघा. जर तो ग्लो असेल म्हणजेच टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युतधारेचं वहन तपासण्यासाठी, म्हणजे एकतर प्रकाशित असेल लाइटेड करंट इज फ्लोइंग अँड अनलाइटेड करंट इज नॉट फ्लोइंग. देन रेजिस्टन्स, रोध, विद्युत रोध, यामध्ये आर स्पीड ब्रेकर सारखा दाखवलेला आहे बघा. टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. देन व्हेरिएबल रेजिस्टन्स, बदलणारा रोध किंवा त्याला दुसरं नाव आहे चलरोध, त्याला काय म्हणतात, रेहोस्टॅट म्हणतात बघा. रेहोस्टॅट, ज्यावेळी आपली शाळा सुरू होईल त्यावेळी हे तुम्हाला प्रयोगाला आपणाला वापरायचंच आहे, त्याच्यामध्ये आपण एक्सपेरिमेंटमध्ये हे अभ्यासणार आहोत. टू चेंज द रेजिस्टन्स आर रिक्वायर्ड अँड देअर बाय कंट्रोल द करंट, म्हणजे रोध पाहिजे तेवढंच आपण अप्लाय करू शकतो. म्हणजे विद्युतधारा हवी तशी बदलण्यासाठी हा व्हेरिएबल म्हणजे बदलणारा चलरोध, म्हणून त्याला रेहोस्टॅट म्हणतात. व्हेरिएबल रेजिस्टन्स म्हणून तो काय असं दाखवला आहे बघा, झिगझॅग लाईन्स दाखवलेले, म्हणजेच स्पीड ब्रेकरसाठी, आणि त्याच्यावर ॲरो इन अपवर्ड डिरेक्शन वरच्या बाजूला दाखवलेलं आहे. ॲमीटर ए, त्याचं सिम्बॉल आहे ए, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल दाखवलेले आहेत बघा. टू मेजर द करंट फ्लोईंग इन द सर्किट, परिपथात विद्युतधारा मोजण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो, म्हणजे एकसर जोडणी जनरली इन सेरीज. देन व्होल्टमीटर, व्ही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल आहेत बघा. व्होल्टमीटर टू मेजर द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू पॉईंट्स इन द सर्किट, विभवांतर मोजणे. इन पॅरलल सेरीज, रेजिस्टर्स इन पॅरलल सेरीज, याच्यामध्ये व्होल्टमीटरचा यूज केलेला आहे. असे वेगवेगळे सिम्बॉल्स आपण इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये
त्या कंपोनंटसाठी दाखवणार आहोत. देन ट्राय दिस. एक सिंपल एक्सपेरिमेंट दिलेलं आहे आपल्याला. मेक अ कनेक्शन्स. एक कनेक्शन असे जोडायचे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल सेलला घ्यायचे. शक्यतो इलेक्ट्रॉनिक्सचे जे एक्सपेरिमेंट असतात हे मोठ्या व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाखालीच प्रयोग करायचे असतात. डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटीशी कनेक्ट करायचे नसतात. त्यासाठी आपण सेल, बॅटरीचा सेलच यूज करायचा असतो आणि तो प्रयोगशाळेतच करायचा असतो. बाहेर आपणाला काही यासंबंधी माहिती नसते. त्यामुळं इलेक्ट्रॉनिकचे एक्सपेरिमेंट हे बाहेर घरात कुठेही करायचे नाहीत. ते प्रयोगशाळेतच तुम्हाला शिकवले जातात, कारण त्या ठिकाणी व्होल्टेज किंवा ॲम्पियर लो असतं ते एक्सपेरिमेंटच्या दृष्टीनं. आणि हे फक्त माहितीसाठी तुम्हाला. बघा, जर इलेक्ट्रिक सर्किट जर असेल आणि त्याच्यामध्ये जर आपण वेगवेगळे मटेरियल जर यूज केलं, कॉपर वायर, कनेक्ट ॲल्युमिनियम वायर, ग्लास रॉड वगैरे, रबर, तर याच्यातून आपल्याला कंडक्टर्स, विद्युत वाहक पदार्थ आणि विद्युत दुर्वाहक पदार्थ आपल्याला समजतात. सो क्वेश्चन फॉर यू, एक्झरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन. बघा, गिव्ह सायंटिफिक रिझन्स. गिव्ह सायंटिफिक रिझन्स. कनेक्टिंग वायर्स. Connecting wires in a circuit are made of copper and aluminium. Define electric circuit. Thank you.